इनफॉरमेशन पाई आमे कौन से पर्व पालुनु वी आर नॉट सेलिब्रेटिंग एनी फेस्टिवल्स वी आर जस्ट मेडिटेटिंग द वर्ड ऑफ गॉड आम माने प्रभु करो वाक्य को अध्ययन करुछु एई समस्त दिवसर गुरुत्व कौन आमे माने बुझीबा को चेष्टा करुछु जदि प्रभु बाइबल रे लिखिछंती केतेक घटना तो ताहा द्वारा आम्भ मानक पई किछि शिक्षा मिलुछि घटना केवल घटना नुहे ऑल द इंसिडेंट्स इन द बाइबल रो थिबा प्रत्येक घटना प्रत्येक इश्यू जहांकर जीवन रे घटू ता अब्राहम को जीवन रे घटिछि किंबा दाऊद को जीवन रे घटिछि ना पितर जहन को जीवन रे घटिछि ना जेरूसलेम प्रति घटिछि ना निनेवे प्रति घटिछि ना बाबिलोन प्रति घटिछि जहां किछि लिखा अछि बाइबल रे यहाँ सब कौन से सबु द्वारा प्रभु आंभ मान को किछि शिक्षा देबा को जाउछंती शिक्षा पाई ही that we may learn something the moral of the story praise the Lord तो आजिर विशेष दिन प्राय सबुठी पालुछंती कौन खजुरी बाहुंगा पर्व बा खजुरी पर्व बोली कहंती खजुरी डाल सहित प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर स्वागत करुथिले जेरूसलेम को से जाऊ जाऊ गला बेले ठीक अछि तो आजिर विशेष दिन ए खजुरी रविवार दिन रो स्पेशलिटी कौन केवल खजुरी डाल की खजुरी डाल ही नुहे बहुत तीन चारटी बहुत गुरुत्वपूर्ण विषय आजिर दिन रे घटिला जहा अति अल्प जागरे सुनिबा को मिले आज बोली कहले खाली देखो आमे गधर कथा बेसी सुनिबा को मिले नहरे खजुरी बाहुंगारे लोक माने प्रभु को स्वागत करिबार विषय देखा जाए और जेरूसलेम को से विजय यात्रा कला भली एटा ही आमे माने अत्यधिक अध्ययन करि थाओ किंतु ताहाठो टिके गभीर को गले भीतर को गले बहुत दुखदायक विषय किछि घटना घटिछि आजिर दिन रे सही प्रभु जीशु ख्रीष्ट जेरूसलेम को गला जीवा दिन रे आमे माने लाइन रे टिके जाई कि जदि अध्ययन करिबा बहुत किछि शिखिबा को मिलिबो आमे टिके देखिबा प्रेज द लॉर्ड प्रथम रे ए चित्र जहा देछि खजूरी गछ वृक्ष खजूर किंबा ताଳ डेट्स और पाम जहा भी ए गछ तो एक्चुअली खजूर गछ होते आमे माने हमर इंडिया रे ताଳ टिके अलगा थाए सेठी भी प्राय गोटे जातिर गछ गुडी कोटा नडिया ताळ आ खजूर ए तीन वृक्ष आ कोटा आ को गोटे गछ अछि ए माने गोटे जातिर गोटे टाइप रो अटंती समन को स्पेशलिटी कोन प्रेज द लॉर्ड खजूरी बाहुंगारे जिमती से माने प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर स्वागत करुथिला मे टिके देखिबा लूक 19 अध्याय 28 पदरु अल्फा पडिबो 28 खाली गोटे पड़ प्रथमे तापरे देखिबा एही समस्त कथा कही से अग्रसर होई जेरूसलेम आड़े यात्रा करिबा को लागिले प्रेज द लॉर्ड जीसु जेरूसलेम आड़े को यात्रा करिबा को आरंभ कोले दैट इज द डे इन फैक्ट सैटरडे इवनिंग बोली भी कही हेबो कारण जिहुदी मानकर दिन शनिवार संध्या 6टा परे से मानकर डेट चेंज हे जाय से मान रविवार आरंभ हो जाए लेट्स से जेरूसलेम को जीवा को बाहर लारू पढ़ो 29 रु आउ जेते बेले से जीत पर्वत पार्श्वस्थ बेतफागी और बेथनिया निकट रे उपस्थित हेले सेते बेले से अपना शिष्य मानक मध्यरु दुई जन को एही कथा कहि पठाइले तुम्भ मानक सम्मुखस्थ सेही ग्राम को जाओ सेथिरे प्रवेश करिवा समय रे जहा उपरे केही केबे बसी नाही एपरि गोटिए गध छुआ को बंधा होइतिबा देखिबो ताहाकु फिटाई घेनी आस
ଆଉ ଯେବେ କେହି ତୁମମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଫିଟାଉଅଛ ବୋଲି ପଚାରେ, ତେବେ ଏପରି କହିବ, କାରଣ ଏହାଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଛି। ସେଥିରେ ପ୍ରେରିତ ଲୋକେ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କହିଥିଲେ ସେହିପରି ଦେଖିଲେ। बस ପୁଣି बस बस प्रेज द लॉर्ड। ଏଟା ସୁନ୍ଦର କଥା ଆମେ ଗତ ଥର ମଧ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କଲୁ। ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାତ୍ରା କରିକି ଯିବାର ଅଛି। କେମିତି ଯିବାର ଅଛି? ରାଜା ହୋଇକି ଯିବାର ଅଛି। ଯେହେତୁ ସେ ରାଜା ହୋଇକି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଜା ପରି ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅଛି ଜେରୁସାଲେମକୁ। କଣ ଜେରୁସାଲେମକୁ ସେ ଆଗରୁ ଯାଇନଥିଲେ କି? ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ତାଙ୍କର 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ବି ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେମିତି ତାଙ୍କର 3.5 ବର୍ଷର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ଥର ଯୀଶୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଗଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲିଟି କଣ? ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲିଟି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଥରକୁ ଜେରୁସାଲେମରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କେମିତି ବାହାରିବେ ଜେରୁସାଲେମରୁ? ଆଜ୍ଞା, କ୍ରୁଶ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସେ କ୍ରୁଶ ଘେନି ଜେରୁସାଲେମ ବାହାରେ ଗୋଲଗୋଥା ପାହାଡକୁ ଗଲେ। ସୋ ଆଜିର ଦିବସ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟୁ ଜେରୁସାଲେମ ବୋଲି କହିଲେ ବି ଚଳିବ। ଶେଷ ଅଟେ। ଆମେ ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆଗକୁ ଯିବା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ରାଜା ହେଇକି ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲେ। ସେ ଆଗେ କେବେ ବି ରାଜା ହେଇକି ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ ଫାଇନାଲ ଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା ବେଳକୁ ଆମମାନେ ଜାଣୁ ରାଜା କେମିତି ଯିବେ? ଗୋଟେ ଘୋଡା ଉପରେ ଯାଆନ୍ତି, ରଥ ଉପରେ ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକ ଗହଳି ଥାଏ ତାଙ୍କ ପଛରେ, ରାଜାଙ୍କ ପଛରେ। ଘୋଡାକୁ ବାଛିକି ଯିବା କଥା, ଗୋଟେ ରଥକୁ ବାଛିକି ଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କେଡେ ମହାନ! ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଗୋଟେ ଗଧର ଛୁଆ, ଗଧ ଶାବକକୁ ସେ ବାଛି ନେଲେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ତ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଥମରେ ଗଧ ବାଛିବାର ରିଜନ ହେଲା କି ଜିଖରୀୟ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କର ଭାବବାଣୀରେ ଲେଖାଯାଏ କି ତୁମର ରାଜା ଗଧ ଛୁଆ ଉପରେ ବସିକି ଆସିବେ ବୋଲି ଲେଖା ଯାଇଛି ଭାବବାଣୀ। ତ ଭାବବାଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗଧ ଉପରେ ବସିକି ସେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିଲା, ଭାବବାଣୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଯେମିତି କହିଲେ କି ଘୋଡା ଉପରେ, ରଥ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସହିତ ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି। ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସବୁ ସିଷ୍ଟମ ଟିକେ ଅଲଗା। ଜଗତର ଲୋକମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାଇଲ ନୁହେଁ ତାଙ୍କର। ହି ଇଜ ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ। कुछ अलग ही करना है, ଭିନ୍ନ। କାରଣ ଭିନ୍ନ ନହେଲେ ଚିହ୍ନି ହେବ ନାହିଁ ନା। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ଥିଲେ କମନ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଇଜ ନଟ୍ କମନ ଏମଙ୍ଗ ଅଲ୍। ସମସ୍ତଙ୍କ ମଝିରେ ସେ ବି ଗୋଟେ, ନା ନା, ହି ଇଜ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ସେ ବଢିବାଟା ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ଅଲଗା, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଅଲଗା, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ କି ନାହିଁ? ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇ, ଭାବବାଦୀ ହୋଇ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର ହୋଇ ପାପୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। ଲୋକମାନେ ଯାହା ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଡାଇଜେଷ୍ଟ ନଥିଲେ, କଣ ଏତେ ପବିତ୍ର ଲୋକ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କେମିତି ମିଶିକି ରହୁଛନ୍ତି? ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ଟେମ୍ପଲର ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ, ମନ୍ଦିରର କର ବାନ୍ଧିବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପିତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାଅ, ଗୋଟେ କଣ୍ଟା ପକାଅ, ନଦୀରେ ମାଛ ଗୋଟେ ବାହାରିବ, ମାଛର ପେଟରେ ଗୋଟେ ସେକଲ ଗୋଟେ ଥିବ, ତାକୁ ବାନ୍ଧିକି ପଳେଇ ଆସ। ଆରେ ସମଥିଙ୍ଗ ଡିଫରେଣ୍ଟ ହିଁ ଥିବ। ୱାଓ। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହିଲେ, ଆମେ ଭେଦ ଜନ୍ମାଇବାକୁ ଆସିଲୁ। ତ ସେ ଘୋଡା ଉପରେ ନ ଯାଇ, ରଥ ଉପରେ ନ ଯାଇକି ଗଧକୁ ବାଛିକି ନେଇକି ଯିବାର ଦ୍ଵାରା ଆମେ କଣ ଶିଖିପାରୁଛୁ? କଣ ସେଟା ପୁଣି ଆହୁରି କେହି କେବେ ବସି ନାହିଁ। ଗଧ ଉପରେ କିଏ ବସିବ ଆଜ୍ଞା? ଗଧ ଛୁଆ ଉପରେ କିଏ ବସିବ? ସମସ୍ତେ ଘୋଡା ସେମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଶଗଡ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି।
ଘୋଡ଼ା ଅଶ୍ଵ ରଥ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଗଧ କିଏ ପସନ୍ଦ? ଗଧ ଉପରେ କିଏ ଯାଏ ଗଧ ଉପରେ? ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ହିଁ ଗଧକୁ ଧରିକି ଯାଏ। ନାଇଁ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଖାଲି ଗଧକୁ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରନ୍ତି, ଘୋଡ଼ା କିଣି ପାରନ୍ତି। ଘୋଡ଼ା କିଣିଲେ ରାଜା ମାନେ କିଣିବାର, ରାଜା ମାନେ ପଇସା ଦେଇକି ପଇସାରେ କିଣିବାର। କେତେ 150ଟା ରୂପାର ମୁଦ୍ରା ନା ସୁନାର ମୁଦ୍ରା ଦେଇକି ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା, ଭଲ ଜାତିର ଘୋଡ଼ା କିଣିବାର ପୁଣି ରାଜା ମାନେ ସେ ଟାଇମର। ତ ଗଧ କିଏ ଆଫୋର୍ଡ କରିପାରନ୍ତି? ଆମେ ଜାଣୁ ସେ ଉତ୍ତମ ସମରଣୀୟ ମଧ୍ୟ ଗଧ। ପୁଅର ପିପଲ୍ସ ଭେହିକଲ ୱାଜ ଗଧ। ତ ଏଥିରେ କଣ ଜଣା ପଡୁଛି? ସେକେଣ୍ଡଲି, ଫର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଭାବବାଣୀ ସଫଳ କରିବାର। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଗଧ ଉପରେ ବସିବାର ରିଜନ କଣ? ଟୁ ବି ଡିଫରେଣ୍ଟ। ରାଜା ହେଇକି ଗଧ ଉପରେ ଯିବାର ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ନାହିଁ ଆମର ଏଣ୍ଟ୍ରି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଚିହ୍ନନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କି ରାଜା ଗଧ ଉପରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଏଟା କେମିତି ଗୋଟେ କଥା? ଓହୋ, ଭାବବାଣୀ ଲେଖା ହେଇଛି, ହେଲେ ଏ ଯୀଶୁ ହେଇଥିବେ, ଇଏ ହିଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଇଥିବେ। ଆରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନାଇବାର ଅଛି। ବାକ୍ୟ ସଫଳ କଲେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ କି ଇଏ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଆମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବି ତାହା କି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆମ ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟ ସଫଳ ହେଲା ଭଳି ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ ହିଁ ଲୋକମାନେ ଚିହ୍ନିବେ କି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ। We are the children of God. How can we be children of God? କେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବୁ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାମ ଦାନିଏଲ ରଖିଦେଲେ, ଏଇ ଜହନ ରଖିଦେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୋଲି ଲୋକମାନେ ବୋଧେ ଭାବନ୍ତି। ନା ନା ନା, ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନଙ୍କର ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ବାକ୍ୟର ସଫଳତା। ଅମକ ବାକ୍ୟ, ଅମକ ପଦ ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଏ ଭାଇ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ଅମକ ପଦ ପର୍ବ ଅନୁସାରେ ଏ ଭଉଣୀ ଚାଲୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଲୋକମାନେ କହି ଜାଣିବାର ଅଛି ଆମକୁ ଦେଖିକି। Our life should be the word. ଆମ ଜୀବନ ହିଁ ବାକ୍ୟ ଥିବାର ଅଛି, ବାକ୍ୟର ସଫଳତା ଥିବାର ଅଛି। ଆଉ ତୃତୀୟରେ ସେ ଗଧ ଉପରେ ଯିବାର ରିଜନ କଣ? ନମ୍ରତା। ନମ୍ରତା ନା, ନମ୍ରତା। ରାଜା ମାନେ ଘୋଡ଼ା ଅଶ୍ଵ ରଥ ଉପରେ ଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବାକି ସମସ୍ତ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଗଧକୁ ବାଛି ନିଅନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଗଧକୁ ବାଛି ନେଲେ। Being a king, being a great person, he became humble. ସେ ବହୁତ ବଡ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇକି, ରାଜା କଣ, ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା ଈଶ୍ୱର ବି ହେଇକି ଗଧକୁ ବାଛି ନେଲେ। ତ କଣ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ? You may be a great person, but try to be humble. ତୁମେ କେତେ ମହାନ ଲୋକ ହେଇପାର, କିନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରି ଜାଣ। Be simple. ହାଇ ଫାଇରେ ଯାଅ ନାହିଁ, ୱାଇଫାଇ ଲଗାଅ, ହାଇ ଫାଇ ଲଗାଅ ନା ଜୀବନରେ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା। ସିମ୍ପଲ ଥାଅ।